राजे का वजीर कौन, इन दोनों में चोर को ढूंढो। प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। परी ते दिया भी कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲਈ। ਦਿਓ ਦਿਓ ਉਹ ਜੋ ਖੇਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਅੱਖਰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਚ ਰੱਖ। परी ये तो राजे का वजीर वर्गी खेड है ना? हो दियो तू बोलेंगी मिलता जुलता अखर लभ्या लब के मैं गोली च रखियो। मिलता जुलता अखर लभ्या लब के मैं गोली च रखियो। दुत्ता दत्ता बिल्कुल सेम सेम। मिलदा जुलदा अखर लभ्या लब के मैं गोले च रखिया। मम्मा मम्मा। परी ये तो सस्सा है, सस्से दे सिर ते लाइन लगी हुंदी है, मम्मा ता ऊपर खुला हुंदा है। अच्छा अच्छा सस्से दे सिर ते लाइन हुंदी है। मिलदा जुलदा अखर लभ्या लब के मैं गोले च रखिया। डाड़ा डाड़ा तत्ते नाल मिलदा है पर तत्ता नहीं है, ये डाड़ा है। मिलदा जुलदा अखर लभ्या लब के मैं गोले च रखिया। वाह 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 वाजा। मिलदा जुलदा अखर लभ्या लब के मैं गोले च रखिया। नन्ना नन्ना वावे नाल मिलदा है पर वावा नहीं है, ये नन्ना है। हाँ जी। मिलदा जुलदा अखर लभ्या लब के मैं गोले च रखिया। दद्दे नाल बड़ा मिलदा है पर दद्दा नहीं है, ये है टड्डा। हाँ जी। मिलदा जुलदा अखर लभ्या लब के मैं गोले च रखिया। मम्मा मम्मा सस्से नाल मिलदा है पर ऊपरों खुला है, इसलिए मम्मा। ओ मिलदा जुलदा अखर लभ्या लब के मैं गोले च रखिया। ये तत्ता डाड़े नाल थोड़ा थोड़ा मिलदा है। हाँ जी प्यारे बच्चों, उन्हें करते काम दी वारी। बच्चों तुहाडी पाठ पुस्तक दे पन्ना नंबर 52 ते अंतर पछाणों दिता गया। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। बच्चों देखो, एक हाथ दियां कितनियां उंगलां हन? 1 2 3 4 5। एक हाथ दियां 5 उंगलां। प्यारे बच्चों, आज आपां हथ दियां उंगलां दे नाल 5 दा जोड़ तोड़ करना सिखांगे। बच्चों कितनियां उंगलां खड़ियां हन? 1 2 3। 3 उंगलां खड़ियां हन ते मुड़ियां 1 2। 2 उंगलां मुड़ियां हन। कितनियां उंगलां खड़ियां हन? 3 जमा कितनियां मुड़ियां हन? 2। देखिए सारियां उंगलां कितनियां हन? बराबर। हाँ जी 5। 3 जमा 2 बराबर 5। हाथ दियां कितनियां उंगलां हन? 5। पंजां विचों 2 देखो मोड़ दित्तियां तां कितनियां रह गईयां? हाँ जी देखो कितनियां खड़ियां हन? 3। 5 घटाओ 2 बराबर 3। देखो बच्चों कितनियां उंगलां खड़ियां हन? 4। कितनियां उंगलां मुड़ियां हन? 1। देखो हाथ दियां कितनियां उंगलां खड़ियां हन? 4। आओ देखिए सारियां उंगलां कितनियां हन? जमा एक उंगल असी मोड़ी है बराबर 4। 1
कितनियां उंगलां हो गईयां 5। देखो बच्चों कितनियां उंगलां हन 5। पंजा विचों एक उंगल मोड़ी। देखो कितनियां उंगलां रह गईयां। हाँ जी खड़ियां उंगलां 4। 5 घटाओ 1 बराबर 4। देखो बच्चों हाथ दियां कितनियां उंगलां खड़ियां हन। हाँ जी 5 उंगलां खड़ियां हन। ते मुड़ियां कितनियां हन? कोई भी नहीं 0। देखो बच्चों कितनियां खड़ियां हन 5 जमा कितनियां मुड़ियां हन 0। ਤਾਂ देखो कितनियां उंगलां हो गईयां सारियां उंगलां 5 बराबर 5। 5 जमा 0 बराबर 5। हथ दियां कितनियां उंगलां हन 5। उंदे विचों कितनियां मोड़ियां हन 0। ते कितनियां खड़ियां हन 5। 5 घटाओ 0 बराबर 5। देखो बच्चों हुण हाथ दियां कितनियां उंगलां खड़ियां हन? हाँ जी एक उंगल। ते देखो हाथ दियां कितनियां उंगलां मुड़ियां हन? 4। मुड़ियां 4 हन। देखो एक उंगल खड़ी है जमा 4 उंगलां मुड़ियां हन। ਤਾਂ देखो हथ दियां कितनियां उंगलां हन? देखो 1 2 3 4 5 बराबर 5। 5 उंगलां हथ दियां हन। ते उहदे विचों देखो कितनियां मोड़ दित्तियां? वेरी गुड 4 मोड़ दित्तियां बराबर कितनियां खड़ियां हन? 1। 5 घटाओ 4 बराबर 1। देखो बच्चों हाथ दियां कितनियां उंगलां खड़ियां हन? वेरी गुड 2 उंगलां खड़ियां हन। ते मुड़ियां कितनियां हन? 3। देखो बच्चों 2 उंगलां खड़ियां जमा 3 मुड़ियां। ਤਾਂ देखिए हाथ दियां कितनियां उंगलां हन? बराबर 5। 2 जमा 3 बराबर 5। 5 उंगलां हाथ दियां हन। ਤਾਂ देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 उंगलां मोड़ियां। ਤਾਂ देखो कितनियां उंगलां खड़ियां हन? वेरी गुड 2 उंगलां खड़ियां हन। 5 घटाओ 3 बराबर 2। तो बच्चों हाथ दियां कितनियां उंगलां खड़ियां हन? कोई भी नहीं 0। कितनियां उंगलां मुड़ियां हन? 5। देखिए हाथ दियां कितनियां उंगलां खड़ियां हन? 0 जमा हाथ दियां कितनियां उंगलां मुड़ियां हन? 5 बराबर देखो हाथ दियां कितनियां उंगलां हन? 5 उंगलां। 5 उंगलां हन। उंदे विचों कितनियां मुड़ियां हन? वेरी गुड 5 मुड़ियां हन बराबर कितनियां खड़ियां हन? कोई भी नहीं 0। 5 घटाओ 5 बराबर 0। बच्चों आज ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਦਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। 3 ਤੇ 2 5 4 ਤੇ 1 5 5 ਤੇ 0 5 1 ਤੇ 4 5 2 ਤੇ 3 5 0 ਤੇ 5 5 ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ 3 ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ 1 ਘਟਾਇਆ 4 ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ 0 ਘਟਾਈ 5 ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ 4 ਘਟਾਇਆ 1 ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ 3 ਘਟਾਏ 2 ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ 5 ਘਟਾਏ 0। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Good morning, students. How are you? Hopefully, you all are fine. So, tell me, what is this? Yes, this is our house. So, let's see what is inside the house. There is a drawing room, bedroom, kitchen and bathroom. Today we will discuss its bedroom. So let's see what are the things inside the bedroom. So these all are the things in the bedroom. We will learn about them one by one. So students, tell me, what is this? Yes, this is a bed. What is on the bed? Yes, this is a bed sheet and this is a pillow. Bed sheet and pillow. There is a table in the bedroom. This is a table. There is an almirah in the bedroom. This is an almirah. Sometimes there are curtains in the bedroom. So these are curtains. There is also a mat in the bedroom. So this is a mat. There may also be a lamp in the bedroom. So this is a lamp. So let's revise these things: bed, bed sheet, pillow, table, almirah, curtains, lamp and mat. So students, it's time for homework. You have to identify all these things and try to speak their names. Thank you. Have a nice day. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਕ ਲਗਾਖਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 24 ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 7 ਜੱਗ ਜੱਗ 10 ਭਲਾ ਭੱਲਾ ਬਦਲ ਬੱਦਲ ਪਤਾ ਪੱਤਾ ਤਕੜੀ ਤਕੜੀ सतर 70 75
तितर, तितर, मित्र, मित्र, कुली, कुल्ली, चेक, चेक, बेड, बेड। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 14 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ 10 ਦਾ 1 ਨੋਟ, 1 ਦਹਾਈ। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਹੈ। 1 2 3 4। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 4 ਨੋਟ, 4 ਇਕਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 24 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। 10 20। 10 ਦੇ 2 ਨੋਟ, 2 ਦਹਾਈਆਂ। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 4 ਨੋਟ, 4 ਇਕਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 12 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਖਰਚ ਹੋਏ। 10 ਦਾ 1 ਨੋਟ, 1 ਦਹਾਈ। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਖਰਚ ਹੋਏ। 1 2 2 ਨੋਟ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ, 2 ਇਕਾਈਆਂ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 1 ਨੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 1 ਨੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 12 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 12 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਧ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ 32 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ 12 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 24 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 32 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਆਈ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਕ੍ਰਮ ਬੱਚਿਓ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਮ ਅਖਵਾਏ।
ਬੱਚਿਓ ਆਓ ਕਰੀਏ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਦੇ A ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 35 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਜਿਸ ਦਾ A ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello kids. Today we will read some sentences. You have to help me to read the sentences and answer the questions. Let's start. Read with me. Sam. A fat man had a fat cat. Sam, a fat man, had a fat cat. Sam, a fat man, had a fat cat. The cat had a hat. The cat had a hat. The cat had a hat. The cat sat on a mat. The cat sat on a mat. The cat saw what cat saw? A rat. The cat saw a rat. Read once again. The cat sat on a mat. The cat saw a rat. The rat ran on the tap. The rat ran on the tap. Now tell me, who saw a rat? Answer is cat. Read once again, kids. Sam, a fat man, had a fat cat. Sam, a fat man, had a fat cat. The cat had a hat. The cat had a hat. The cat sat on a mat. The cat sat on a mat. The cat saw a rat. The cat saw a rat. The rat ran on the tap. It's time for homework. Page number 32. Kids, read these sentences from your book and write down these sentences in your notebook. Keep learning. Thank you. ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਬੁੱਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਮਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਬੱਚੇ 1 ਮਾਂ।
ਬੱਚੇ ਰਹਿਣ ਭੱਜਦੇ, ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਉਸੇ ਥਾਂ। ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੰਧ ਘੜੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਕੰਧ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ, ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ, ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਹੈ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਹੈ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਗਵਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੋ ਸਵਾਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦੇ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ 6 ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਰੌਚਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕੇਵਲ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰਡ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਗਾਰਡ ਬਣ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਝੰਡੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਕੂਕ ਮਾਰ ਤੇਜੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਰਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਦੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਾਕ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 38 ਦਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 39 ਦਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9 ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਛਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਛਾਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਮਿੰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 10 ਤੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਿੰਨੀ ਛਾਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 10 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਹਲੇ 8 ਛਾਲਾਂ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋੜ। ਜਦੋਂ ਮਿੰਨੀ 10 ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ 8 ਛਾਲਾਂ ਹੋਰ ਲਗਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਮਿੰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਿੰਨੀ ਨੇ 10 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਛਾਲ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 11 ਤੇ। 11 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛਾਲ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 12 ਤੇ। ਪਰ ਮਿੰਨੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀ ਨੇ 12 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਛਾਲ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 13 ਤੇ। 13 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛਾਲ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 14 ਤੇ। ਪਰ ਮਿੰਨੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹਲੇ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛਾਲ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 15 ਤੇ। 15 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛਾਲ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 16 ਤੇ। ਹੁਣ ਮਿੰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਉਸਨੇ 16 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਛਾਲ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 17 ਤੇ। ਤੇ 17 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛਾਲ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿੰਨੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ 18 ਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਿੰਨੀ ਨੇ 10 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ 8 ਛਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀ 18 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 10 ਜੋੜ 8 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, 18। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਿੰਨੀ ਛਾਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੋਚਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਏ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 8 ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਘਟਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਘਟਾਓ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਿੰਨੀ ਨੇ 20 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ ਲਗਾਈ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਏ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 19 ਤੇ। 19 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 18 ਤੇ। ਪਰ ਮਿੰਨੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ ਲਗਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 17 ਤੇ। ਮਿੰਨੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ ਲਗਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 16 ਤੇ।
16 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ ਲਗਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 15 ਤੇ। ਪਰ ਮਿੰਨੀ ਹੱਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੰਨੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ लगाएगी ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ 14 ਤੇ 14 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ लगाई ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 13 ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਿੰਨੀ ਨੇ 13 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ लगाई ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 12 ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿੰਨੀ ਨੇ 20 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ 8 ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 12 ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। 20 ਘਟਾਓ 8 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, 12। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 38 ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 39 ਦਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9 ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello kids, in the previous online class we have learned the use of is, am, are at page number 19. Let's practice part G. I am sleeping. I am eating. I am clapping. So we always use am with I. I am. I am eating. I am sleeping. I am clapping. Look here, Vicky and Veena are flying a kite. Like this, Vijay and Vivek are clapping. Vijay and Vivek are sleeping. Vijay and Vivek are eating. We can also use other names here like Parul and Priya. Parul, Priya. Parul and Priya are eating. Can we use single name here? Simran are eating? No, because are is used for more than one. Look, here is Simran. Simran is singular, means one person. So we use is with Simran. Simran is eating. Simran is sleeping. Simran is clapping. Look, here are all, means I, Priya, Parul, Vijay, Vivek and Simran. As we are more than one, so we use are here. All are clapping. All are sleeping. All are eating. Let's revise. I am sleeping. I am clapping. I am eating. Vijay and Vivek are sleeping. Vijay and Vivek are clapping. Vijay and Vivek are eating. Parul and Priya are eating. Simran is. Simran is sleeping. Simran is clapping. Simran is eating. All
are sleeping. All are clapping. All are eating. It's time for homework. You have to complete these sentences on your own with the help of is, am, are. ਪਾਠ ਨੰਬਰ 6 ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪੱਤੇ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨਮੋਲ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਹੀ ਪੱਤੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਮੰਮੀ ਇੰਨੇ ਪੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਬੇਟਾ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਵਗਦੀ ਰਹੀ। ਕੀ ਪੱਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਝੜਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਝੜ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਝੜੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਣਿਜ ਸੋਖ ਕੇ ਪੌਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੇਲੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਾ ਕਮਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡਾਕਾਰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਪੱਤਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤੇ ਦੀ ਨੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਪੱਤਾ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੱਤਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੂਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਰਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਾ ਅੰਬ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਫੈਦੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਗਨਵਿਲੀਆ ਵੇਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 34 ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਨੰਬਰ 1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕੇਲਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਪੁਦੀਨਾ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਨੋਕ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ, ਪਿੱਪਲ। ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਮਲ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ? ਨਿੰਮ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅਮਰੂਦ। ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ, ਅੰਡਾਕਾਰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੋਹੜ। ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸਫੈਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਾਉਣੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ 6ਵਾਂ ਗੁਟਰਗੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ। ਬੱਚਿਓ, ਹਰ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪਾਠ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਗੁਟਰਗੂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਉੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਊੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਜਾਰਾ, ਐੜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਥ, ਈੜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਇਰ, ਸੱਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਈੜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਇਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਪਾਠ ਗੁਟਰਗੂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਊੜਾ ਕਵਿਤਾ, ਐੜਾ ਕਹਾਣੀ, ਈੜੀ ਲੇਖ, ਸੱਸਾ ਜੀਵਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਹੈ? ਊੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕਵਿਤਾ। ਇਹ ਪਾਠ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਊੜਾ ਲੋਟਣ, ਐੜਾ ਲੋਟਣ, ਈੜੀ ਲੌਟਣ, ਸੱਸਾ ਲੋਠਣ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਲੋਟਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੰਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ, ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਚੰਗੇ, ਲਾਲ ਬਿੰਦਾ ਤੇ ਲੋਟਣ ਗੋਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਊ, ਗੁੱਟਰ ਗੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਲੋਟਣ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਊੜਾ ਮਰਗ ਦੀ, ਐੜਾ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਈੜੀ ਜੰਗ ਦੀ, ਸੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ? ਐੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5। ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ 4 ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ। ਜੋ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਊੜਾ ਢੋਵਾਂ, ਐੜਾ ਰੋਵਾਂ, ਈੜੀ ਖਾਵਾਂ, ਸੱਸਾ ਹੋਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਖਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਈੜੀ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਾਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ 9 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ। ਗਿਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? 1 2 3 4 5 6। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਲੋ ਗਿਣੀਏ। 1 2 3 4 5 6 ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ। ਤੇ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6 ਗੁਣਾ 1 ਬਰਾਬਰ
6। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਗਮਲੇ ਹਨ? 1 2 3 4 5 6। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਗਮਲੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 6 ਗੁਣਾ 1 ਬਰਾਬਰ 6। 6 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ 6 ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ, ਉਸ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। 13 ਗੁਣਾ 1 ਬਰਾਬਰ 13। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ 0 ਲੇਟਵੀਂ ਪੱਟੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜੇ 6 ਗੁਣਾ 0 ਬਰਾਬਰ 0। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ 6 ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਸੀ? 6 ਫੁੱਲ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ 0 ਫੁੱਲ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6 ਗੁਣਾ 0 ਬਰਾਬਰ 0। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੀ 0 ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, 25 ਗੁਣਾ 0 ਬਰਾਬਰ 0। ਜੇ ਸੰਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ, 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਤਰ 0 ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ 5 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ 3 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ 3 ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। 1 2 3। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ 3 ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਿਆ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਗਿਣੀਏ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਓ 5 ਗੁਣਾ 3 ਬਰਾਬਰ 15। ਹੁਣ ਰਾਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ 5 ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਤੇ 5। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ 3 ਖੜਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ 5 ਲੇਟਵੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕੱਟਿਆ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 15। ਤੇ ਰਾਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 3 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ 15। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਣਾ ਦੀ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਦਲਣ ਤੇ ਗੁਣਨਫਲ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 5 ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ, 3 ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ 5 ਗੁਣਾ 3 ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ 3 ਗੁਣਾ 5 ਦੇ। ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ 2 ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 35 ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ C, D ਤੇ L ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello students, today we are going to discuss this exercise which is given in your book at page number 18. Okay, let's start. Choose the correct pronoun. Students, let's read first sentence. Dash went to Delhi yesterday. And the given options are him, her, they. Now students, choose the correct pronoun. Okay? Him went to Delhi yesterday? No, we never start a sentence with him. Her went to Delhi yesterday? No. They went to Delhi yesterday. Yes, they is the correct option. So we will write down they in the blank. They went to Delhi yesterday. Okay? Now students, let's read
Next sentence. Here it comes. Dash are going to school. And the given options are he, she, we. Now students, choose the correct pronoun. Okay? Students, we never use singular pronoun with are. We always use plural noun or pronoun with are. In the given options, he and she both are singular pronouns. So, the correct option is we, because we is plural pronoun. Okay? So, we will write down we in the blank. We are going to school. Okay? Now students, let's read next sentence. Here it comes. I saw Seema and Mona dash were going for a picnic. And the given options are she, them, they. Now students, choose the correct pronoun. Okay? Students, here Seema and Mona, they are two girls, more than one. So we can't use she here because she is used for one girl. Then, no, we never start a sentence with them. They, yes, they is the correct option. I saw Seema and Mona. They were going for a picnic. Okay, students? Now let's read next sentence. Here it comes. Dash is reading a story. And the given options are they, he, we. Now students, choose the correct pronoun. Okay? Students, we never use plural pronouns with is. We always use singular pronouns with is. In the given options, they and we both are plural pronouns. So, he is the correct option because he is a singular pronoun. So, we will write down he. So, we will write down he in the blank. He is reading a story. Okay? Now, students, let's read the last sentence. Here it comes. Dash likes apple. And the given options are she, him, them. Now choose the correct pronoun. Students, I have already told you that we never start a sentence with him or them. So the correct option is she. She likes apple. Okay? I hope you enjoyed the class, right? Now it's time for your homework. Dear students, your homework is to do this exercise beautifully and neatly in your books and notebooks. Okay? Do it correctly. Give your best. Have a nice day ahead. ਪਾਠ 6 ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਝੁੰਡ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਗਿੰਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਵੇਖਿਆ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ। ਗਿੰਨੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਸਗੋਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਰ, ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ, ਬਰਫੀਲਾ ਤੇਂਦੂਆ ਅਤੇ ਨੀਲਗਿਰੀ
ਤਾਹਰ ਆਦਿ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਥੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਊਂਠ ਵੀ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬੱਚੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਬੱਚੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ। ਬੱਚੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ। ਬੱਚਿਓ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਾਂ ਚਾਰਾਗਾਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ 6 ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਈਏ। ਬੇਟਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੰਦੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਡੈਸ਼ ਬਣਾਈਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਭਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਡੈਸ਼ ਵੰਡਣ। ਰੁੱਖ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ? ਮਹਿਕਾਂ। ਮਹਿਕਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਜੇ? ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ। ਹਰ ਰੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ ਪਾਈਏ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਵਿ ਸਤਰ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਹੀ ਡੈਸ਼ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ, ਜਿਸ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਅਗਲੀ ਕਾਵਿ ਸਤਰ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਹਨ ਠੰਡੀਆਂ ਡੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਡੈਸ਼ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਭੌਖੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਆਪਾਂ ਪਾਠ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੌਖੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੌਖੋਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡੈਸ਼। ਰੁੱਖ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ। ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਘਰ। ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਈਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਲੱਕੜ। ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੁੱਖ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਹਨ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਭੌਖੋਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ, ਲੱਕੜ ਕੀਮਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਲੈਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 27 ਤੇ ਆਓ ਕਰੀਏ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਬਾਰਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀ, ਐਫ ਔਰ ਐਚ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਸਵਾਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਅਤੇ 3,540 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਬਚੇ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਏ ਪੈਸੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ, ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਿਆ 3,540 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ ਉਹ 10,000 ਭਾਵ 1,000 ਦੇ 10 ਨੋਟ ਲਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 1000, 100 ਤੇ 10 ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ 1000, ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਦਹਾਈ ਦੇ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ 10 ਨੋਟ 100 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ 1000 ਦੇ 9 ਨੋਟ ਬਾਕੀ ਬਚਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ 10 ਨੋਟ 10 ਤੇ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ 9 ਨੋਟ 100 ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚਣਗੇ, ਭਾਵ 9 ਸੈਂਕੜੇ ਬਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਇਕਾਈ 10 ਦਹਾਈਆਂ 9 ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ 9000 ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 0 ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਕੀ 6 ਦਹਾਈਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ 100 ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੋਟ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਕੀ 4 ਨੋਟ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਨੋਟ ਜੋ 1000 ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਨੋਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ 6 ਨੋਟ 1000 ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੋਲ 6460 ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਬਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ 250 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ 250 ਲੀਟਰ, 1 ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਦੂਰੀ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ ਜੋ 250 ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਲੀਟਰ ਨਾਲ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਡੀਜ਼ਲ 250 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 250 ਨੂੰ 9 ਵਾਰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਵੀ
ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 9 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 200 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1800 ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ 9 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਦਹਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 450 ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਨੂੰ 0 ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਇਕਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1800 ਜੋੜ 450 ਜੋੜ 0 ਬਰਾਬਰ 2250। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 9 ਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 900 ਫਿਰ ਦਹਾਈਆਂ 9 5 45 45 ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦਹਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ 40 ਦਹਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸੈਂਕੜੇ ਬਣ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 9 ਦੂਣੀ 18, 18 ਤੇ 4 22, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 2250 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹ 250 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ 2250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ 2568 ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ 12 ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੂਟੇ 2568। ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ 12 ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 2568 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 12 ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ 2568 ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਹਨ? 12। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 12 ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 200 ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਦੂਣਾ 2400 ਯਾਨੀ 2400 ਬੂਟਾ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ 2400 ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਬਚਦੇ ਨੇ? 168। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਦੀਆਂ 10 ਕਤਾਰਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 120 ਬੂਟੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬੂਟੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਣਗੇ ਜੀ? 48। ਤਾਂ ਹੁਣ 48 ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ? 4। 12 ਚੌਕ 48। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੂਟਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ? 214। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 12 2 ਅੰਕ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ 2 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 12 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 12 ਏਕਮ 12, 12 ਦੂਣਾ 24, 24 ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰੋਂ 6 ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਣਿਆ 16। 12 ਏਕਮ 12 ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਜੀ? 4। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ 8 ਉਤਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣੀ? 48। 12 ਚੌਕ 48। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਧਰ 4 ਇਕਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਧਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਧਰ 1 ਦਹਾਈ ਸੀ ਉਹ 1 ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ 2 ਸੈਂਕੜੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ 2 ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਆਈਆਂ? 214 ਕਤਾਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Hello dear children of class 5. Today my topic is from lesson number 2, Two Frogs. Dear children, today we are going to do comprehension. Let's start. Let's read the second paragraph. Listen to it carefully. Pala was happy with the fast moving life around the pond, but Biro was irritated with the litter near the pond. Pala said, "Dear, look at the buildings, how tall they are. Our village is now on the way to advancement." Biro grumbled, "Advancement? Don't you realize that our health is at stake?" Now, let's read next part of the passage. "What are you saying?" asked Pala. "You need to look around you,"
said Biro. People have beautiful homes with all kinds of facilities, but they are not using them properly. Now, let's do some question answer from the paragraph. If you have read the paragraph carefully, then you will be able to answer the following questions. Question number 1. Who was happy with the fast-moving life around the pond? Yes, in the first sentence of the paragraph, what we have read, Pala was happy with the fast-moving life around the pond. So our first answer lies in this sentence. We just have to replace who with Pala. Who was happy with the fast-moving life around the pond? Pala was happy with the fast-moving life around the pond. Next question. Who was irritated with the litter near the pond? Let's read the paragraph once again to find an answer. Pala was happy with the fast-moving life around the pond, but Biro was irritated with the litter near the pond. Yes, we find our answer here. Who was irritated with the litter near the pond? Yes, Biro was irritated with the litter near the pond. Now, next question. Who have beautiful homes? For this question, let's read the next part of the passage. What are you saying? Asked Pala. You need to look around you, said Biro. People have beautiful homes with all kinds of facilities. Our answer is here. Who have beautiful homes? Yes, people have beautiful homes with all kinds of facilities. Yes, the answer is people have beautiful homes with all kinds of facilities. Moving on further. Next question. Give the opposites. First is tall. Yes, what is the opposite of tall? Yes, you are right. Short. Opposite of tall is short. Next is beautiful. Opposite of beautiful is ugly. Try to frame some more questions and answer them from the same paragraph. Keep on learning. Thank you. ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਹਰਮਨ, ਉਦਾਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਏ? ਹਾਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਲਿਆ। ਓਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਲੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਖੇਡਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਰਤ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਟਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ, ਸਵੈ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਰੱਖਿਆ ਬੱਚਾ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਖੇਡਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਖੇਡ ਗੱਤਕਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਤਕਾ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਹੁਨਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ
तस्वीर है गतका एक स्वै रखिया वाली खेड है बच्चों। एक बच्चे दे हथ दे विच डंडा है, दूसरे बच्चे दे हथ विच ये तुहानू ढाल नजर आ रही है। ये ढाल है बच्चों, ये डंडा है। डंडे दे नाल वार किया जाता है ते ढाल दे नाल वार नू रोकिया जाता है। अगली स्वै रखिया दी खेड मणिपुर इलाके दी खेड है बच्चों। तांग ता खेड भी गतके वांग ही हुंदी है। ये वेखो बच्चों, इस तस्वीर दे विच तुहानू तांग ता खेड दे मणिपुर दे लोग नजर आ रहे हैं बच्चों। उसे तरह इन्हां दे हाथ विच एक तलवार ते एक ढाल है। मणिपुर दियां औरतां भी इस खेड नू खेडदियां हन बच्चों। स्वै रखिया दी अगली खेड जिसकी असीं गल करांगे वो केरला राज दे विच खेडी जांदी है। उस खेड दा नाम कलरी पयट्टू खेड है बच्चों। खेड खेडदे नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति दे हाथ विच तलवार है ते दूजा ढाल नाल उसनू रोक रहा है। लओ जी बच्चों, हुण आपां विदेशी स्वै रखिया वालियां खेडां दी गल करते हां, जिवें कि जापान दी सब तो हरमन प्यारी खेड कराटे। कराटे लड़कियां अते लड़कियां वल्लों बहुत गिनती दे विच सीखी जाण वाली स्वै रखिया वाली खेड है बच्चों। कराटे अते कोरिया दे विच ताइक कमांडो खेड खेडी जाती है बच्चों। एक तस्वीर विच तुहानू ताई कमांडो खेड खेडदे खिडारी नजर आ रहे हैं। घर दा काम नोट करो जी। राज खेड, राज पंजाब खेड गतका, राज मणिपुर खेड तांगता, राज केरला खेड कलरी पट्टू। तो बच्चों इसमें अपनी कापी उत्ते सोहना सोहना करके नोट करो। इसनू तुसी याद करना है बच्चों।